ҳавлӣ на чандон бузург, вале хоксорона. қаблан ҳаминҷо хонаи устод Зиёдулло Шаҳидӣ буд, ки баъдтар ба осорхонаи муассисаи давлатии маданияти мусиқӣ табдил дода шуд. Ва ҳаминҷо баъди аз оне ки ба осорхона табдил дода шуд, аслан даст нахӯрда боқӣ монд. ҳамон гунае ки устод Зиёдулло Шаҳидӣ дар ин хона зиндагӣ мекарданд, ҳамон гуна боқӣ монд ва тамоми асарҳо, тамоми анамон ёдгориҳое ки дар замони устод буданд, дар ин хона ҳифз мешаванд. ва воқеан ҳамин хона як хонаи меҳмоннавоз низ буд. Дар ҳамин хона шахсиятҳои мухталифи давр сарҷамъ меомаданд, маҳфилҳои адабӣ, маҳфилҳои мусиқӣ тартиб медоданд ва ҳунармандони зиёде низ ба ин хона ташриф меоварданд ва назди устод Зиёдулло Шаҳидӣ то таронаҳои ӯро хонда бошанд. ва дӯстони азиз, мо имрӯз якам сайри ин хона мекунем, якам сайри таърих мекунем ва аз зиндагии устод Зиёдулло Шаҳидӣ ёд меоварем. бо мо меравем. мегӯянд ки осорхонаи мазкур 2 сол баъд аз фавти Зиёдулло Шаҳидӣ таъсис дода шуд. аз он вақт ин ҷониб яке аз марказҳои муҳими фарҳангии кишвар ба ҳисоб меравад, ки ҳамарӯза шахсони зиёде аз дохилу хориҷ ба тамошои ин ҷо меоянд. соли 1952 сохта буданд ва устод бо аҳли оилашон дар ин хона зиндагӣ мекарданд. солҳои 84-85 вақте ки устод гирифтори беморӣ шуданд, васият карданд ки баъди даргузашти ман хонае ки истиқомат мекунам ба як маркази фарҳангӣ табдил дода шавад. баъд бубинед, ман як чизро дар хонаи устод мушоҳида кардам. анамон баъзан меъёрҳои сохти хонаҳои шарқӣ дар хонаи устод ҳаст, яъне масалан тоқчаҳое ки дар қисматҳо дида мешавад. дар ҳақиқат чӣ тавре ки қайд кардем, устод Зиёдулло Шаҳидӣ зодаи шаҳри Самарқанди Бостонӣ ҳастанд ва баъзе аз меъмориву аз санъати хонасозии шаҳри Самарқанд ба Душанбе ба пойтахти навини тоҷикон ки устод солҳои 30 барои истиқомати доимӣ интихоб кардану ва барои поя гузоштану муаррифӣ кардану ҷобаҷо кардани мусиқии каспии тоҷик ва пойтахти навини давлати таъсиси Тоҷикистон ба Душанбе барои истиқомат омаданд ва он санъати меъморие ки дар шаҳри Самарқанд буд ва албатта он шаҳри бостонӣ, шаҳри таърихӣ, шаҳри фарҳангӣ, дар ин ҷамъ ҳамон тартиб зиёдулло Шаҳидӣ фаъолияти эҷодии худро ҳанӯз дар 18-солагӣ ва омӯзиши овозхониву мусиқиро аз мактаби Шашмақомхонон дар шаҳри Самарқанд оғоз карда, дар пеши бузургтарин устодони жанри мақом таълим гирифтааст. мегӯянд ки ӯ бо адибони давр робитаи мустаҳкам дошт. ба инҷа ҳам устод Айнӣ, ҳам Лоҳутӣ, ҳам Турсунзода, Раҳимӣ, Шукӯҳӣ, ҳамаи муаллифҳои сурудҳои устод Зиёдулло Шаҳидӣ меомаданд, соатҳо шишта суҳбат мекарданд ва шоирои нисбатан дар он замон ҷавон мисли Лоиқ ё ин ки Гулрухсор ҳатто Мумин Қаноат меомаданду хоҳиш мекарданд аз устод ки ба шеъри мо низ як чиз, як лаҳзаҳак мусиқӣ нависед.
میگویند که ضیاءالله شهیدی یکی از اولین ختم کرده های مکتب موسیقی شهر سمرقند بوده است. وقتی سال 1939 انسمبل ترانه و رقص در شهر دوشنبه تأسیس می‌یابد، رهبر آن ضیاءالله شهیدی تعیین می‌شود. سالهای 1940 اولین اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان تأسیس می‌یابد و استاد ضیاءالله شهیدی را همچون جوانی پر امید به عضویت این سازمان قبول میکنند و از همان دوره از بس که تجربه خوانش و ایجاد کردن با صنعت نوتوی داشتن، از مشق‌های مطربی، هنرمندی، اسباب‌های قدیمی ملی تاجیکی بهره‌ور بودند. برای این دشواری نداشت که هر یک اثر ترانه باشد، سرود باشد، اثرهای سیمفونی باشد، اثر برای ارکستر باشد، با طور نوتوی، برو، صحیح، استاکارانه، ماهرانه، با درک هر یک آواز و منطقاً و اصولاً با ترکیب و با یک صنعتی با اسلوب خویش پیشکش دسته‌های هنری که در تاجیکستان تأسیس می‌یافتند پیشکش گردانده می‌شد. همین طور منیره شهیدی میگوید از این خانه خاطره‌های خیلی زیاد دارم. استاد خودشون یک عادتی بسیار عجیبی داشتن که با این آهنگ، با این حافظه ها خودشون در سری رویال ششته مشق میکردن با اونها. هر یک کلمه را کوشش میکردن که واضح و فهمو براد و به شنونده رسد. تو جایی بود که مثلا احمد باباخلوف یک روز در خاطر دارم با قهر و غضب برآمده به مادرم میگفت که این کسی بینیده من جنگ میکنن، این خیلی نخوان گفته او من نرود نه سر، این کس نرود نه سر نه. مادرم یک با پیسخند نگاه کرده میگفتن که گپ عنوان بنه. این اتاق کاری استاد ضیاءالله شهیدی است و چنانکه که می‌بینیم همون گونه دست نخورده باقی مانده است به همون شکلی که استاد در زمانی که در این خانه زندگی می‌کردند. مثلا پیانین از این طرف و این طرف جوانی کتاب‌ها و مثلا همین مبل هایی که در اینجا است، یعنی تغییر نداده این. بله، در حقیقت این خانه که حضور داریم یکی از قسمت آثارخانه و حساب رفته اتاق کاری شخصی استاد ضیاءالله شهیدی به حساب می رود. پیانین هم از سالهای 78 79 استاد دسترسی کردند و با همون طرز با اندکی نوگانی و نوآوری و جور کردن متخصصان اندکی تکمیل داده می شود و همون طرز در یعنی شما تغییرات کلی چند مدت پس این را جور میکنید با این می نوازن برای که از کار نبره؟ از بس که توجه مهمانان خارجی به آثارخانه هست، بعضا از سفارتخانه ها، بعضا مهمانان سیاحی که به دوشنبه وارد می شوند توسط سامانه های الکترونی و سایت های الکترونی از موجودیت آثارخانه مدنیت موسیقی به نام ضیاءالله شهیدی آگاه می شوند و تشریف می بیارند و با مانند دیگر آثارخانه ها ما امکان می دهیم که نوازند، سرود خوانند و از هر یک اسباب موسیقی که در آثارخانه موجود است از آن زمزمه کنند و ملکه نوازندگی خود را تفتیش نمایند. خب کتابایی که در این جوان هست، این کتاب‌ها از زمان خود استاد جمع آوری شده بودند؟ اکثریت کتاب‌هایی که محفوظ در آثارخانه هستند زیاده از 2144 عدد را تشکیل می‌دهد و زیاده از 1850 عدد این به ساحه موسیقی، به ساحه ادبیات فراگیر موسیقی نگرانده شدند و همه کتاب‌های آثارخانه به استثنای 50 عدد که در وقتی بعداً به آثارخانه از جانب ادیبان تحفه شدند، اکثریت
در دوره حیات بودنی استاد جمع آوری شدند. میگویند که زیادالله شهیدی با استاد لاهوتی رابطه مستحکم دوستی داشتند. زیادالله شهیدی به اکثر شعرهای لاهوتی آهنگ بسته است. بود آمدن زمانا از سرودهای استاد زیادالله شهیدی شنیدند و فکر کردند که همین آدم به من لازم است. و در دکاده که در مسکو، اولین دکاده تاجیک در مسکو سال 41 برگزار گشت، استاد لاهوتی نیز رفته بودند و یکم روزی جنگ دوم جهانی هر دوی اینها رو در یک وضعیت روحی پیدا کرد، چون البته هر دو انتی فاشیست بودن، علیه هر گونه استعمار و خشونت بودند. هر دو هم دیگر رو فهمیدند و هر دو یک سرود آفریدن به نام وطن وطن که همانا مشهور شد. بعداً بسیار سرودها رو هم رو نوشتن و بعد از 2 سال شده است، 2-3 سال بود که استاد لاهوتی شعر می نویسند و در جستجوی استاد شهیدی به تئاتر اپرا می بیان، ولی مردم می گویند که نیستن، چون دختردار شدند و در خانه نشستند. استاد لاهوتی در جستجوی شهیدی می روند. اون وقت خانه پسخگینی پستی خوب اجاره نشین بودن. می درون می گفتن به به مبارک مبارک دخترچه پیدا شده است، نامش رو چی گذاشته؟ پدر و مادرم می گویند که هنوز نام ندارد، اجازه دید من نام گذارم. منیره باشد تا که در این زندان مومنان یک نورافشانی پیدا شود. این چی وضعیت؟ مگر این خانه کامپوزیتور هست؟ گفته راست از همونجا به نزد قربانوف رئیس سویت وزیران می روند و می گویند شما خانه زیادالله شهیدی دیدید؟ شما رفته بینید در چی شرایط وی نشسته سرودهای عجیب ایجاد می کند. میگویند که بعد این حادثه به زیادالله شهیدی در نزد چایخانه راحت خانه نو میدهند و باز میگویند که پدر زیادالله شهیدی شخصیت مطرح و فرهنگی و معارف پرور بود. عکس‌هایی که میبینید پدر استاد زیادالله شهیدی مقدس خان شهیدی، همسر مقدس خان شهیدی، همسر استاد زیادالله شهیدی مرحبا خان شهیدی که دوام زندگی طولانی هم قدم و هم نفس و مصلحتگر و مصلحتچی بودن و اولین سرودهایی که استاد ایجاد میکردن منظوری شنونده اولین اثرهای موسیقی استاد همسرشان بودن. بعضا بها میدادن، بعضا کمبودی اصلاح میکردن، بعضا پیشنهاد و تکلیف و در زمان شوروی همین گونه کلاها خیلی معروف بود. نه مثلا اکثر زیایان ما همین گونه کلاه داشتن، مثلا استاد ترسوزاده هم دهاتی و باقی رحیمزاده و نفران زیادی را شاهد شدن. ممکن است که همین گونه کلاه داشتن و
فکر میکنم در اون زمان مد بود. ولی در حقیقت در دور سوویتی جامعه تاجیک یا جامعه دولت‌هایی که عضویت اتفاق دولت‌های شوروی سابق بودند به صنف کارگر، دهقان و زیایی تقسیم می‌کردند و استاد از جمله صنف زیایی بودند و هر یک نفری که دارای اندکی شهرت بود و شهامت بود و اندکی در ایجادیات و در هنروری و در هنرنمایی که دست داشتند البته با این شبکه ها خریداری میکردند میپوشیدند. در یک روز با باقر رحیمزاده سرود عید ظفر نوشته شده بود و خودی همان روز روزی غلبه سال 1945 این سرود اجرا کرده شده بود. میگویند که رونق و رشد یک دوره موسیقی کسبی تاجیک به واسطه به زیادالله شهیدی ربط دارد. مشهورترین آوازخوانان آن دور سرودهای این بسته‌کار مشهور را زمزمه میکردند. بسیار وقت من با نوازندگان در وقت رپتیسیا تاکید میکنم که باید هر یک نوازنده حسیات و مهارت سراینده را حس نموده نوازد، با او هم‌آواز شد. تنها در همین وقت سرود به شنونده معقول می شود. قسمت از این حجره آثارخانه و بایگانی استاد زیادالله شهیدی از قبیل پلاستینک‌های ثبت آواز، فیته‌های ثبت آواز، حتی در لنته‌های قرطه‌های آواز نیز ثبت‌های اثرهای استاد زیادالله شهیدی محفوظ نگاه داشته شدند و با نیت با مقصد که در آینده توانیم هر کدام این اثر، هر یک کدام این سرود و موسیقی را طریقی رقمی و مردم هم داخل و هم خارج کشور پیشنهاد کنیم. ولی فکر میکنم که ارزش همین لنته ها و همین فیته هایی که در اینجا است خیلی زیاد است و ببینید بیننده عزیز خیلی جالب است. من راستی همین گونه لنته ها رو ما بیشتر در فیلم ها میبینیم، در مثلا در نوارهای قدیمه میبینیم، ولی اینجا اصلیش است و لنته ها خیلی ارزش دارن. و سالهای 50 60 اصلا هر یک ثبت موسیقی در پلاستینک دایر میگردید و هر یک شنونده در خانه باشد و در جای کار باشد میتوانید در هر یک شنیدن هر یک سرود بهره مند گردد و شماره پلاستینک هایی که در آثارخانه محفوظ ماندند زیاده از 400 عدد را تشکیل میدهد که ژانرهای گوناگون موسیقی هم داخل و هم خارج، هم کمپوزیتوران تاجیک و هم خارجی را در بر میگیرد. میگویند که خدمت ارزنده زیادالله شهیدی در عرصه موسیقی تاجیک بی‌نظیر است. امروزها نیز سرودهای او بازخوانی میشوند و به همه پسند میآیند، زیرا او از ریشه های موسیقی کلاسیکی تاجیک سبک و رویه نوی را روی کار آورد.